નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? આજે આપણે ધોરણ 5માં હિન્દીમાં પાઠ નંબર 5 ચિડિયાઘર કી શેર પાઠને ભણવાનું છે. ચિડિયાઘર એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલય. તમે બધાએ પ્રાણી સંગ્રહાલય જોયું હશે ને? અને આપણે અમદાવાદમાં તો કાંકરિયા છે, બરાબર, ઝૂ છે ને કાંકરિયામાં, તો તમે તો બધા ગયા જ હશો. અને તમને બધાને કાંકરિયા ઝૂમાં જવું ખૂબ જ ગમતું હશે, એટલે કે કોઈ પણ ચિડિયાઘરની સૈર કરવી તમને તો ગમતી જ હશે. એનું કારણ છે કારણ કે આપણને એક જ જગ્યાએ બધા જ જંગલી પ્રાણી, પાલતુ પ્રાણી, પક્ષી જાતના બધા જ એક સાથે જોવા મળે છે. જળચર પ્રાણીઓ, તેમાં પાછું સાપઘર હોય, હા, પછી જાતના માછલીઘર હોય, ચિડિયાઘર હોય, તો તમને દરેક પ્રાણીઓ, પશુઓ, પક્ષીઓ બધું જ અહીં જોવા મળે છે. એટલે તમને બધાને ચિડિયાઘરની સૈર કરવી તો ગમતી જ હશે. આપણા આ પાઠમાં ગીતા છે, એ પણ તમારી જેમ જ છે, નાની નાની, અને એને પણ તમારી જેમ ચિડિયાઘરની સૈર કરવી ખૂબ જ ગમે છે. અને એ પોતાના દાદાજી સાથે ચિડિયાઘરની સૈર કરવા જાય છે. તો આપણે આ પાઠમાં અલગ અલગ પશુ પક્ષીઓના નામ જાણીશું એ બાને, અને તેના વિશે થોડી જાણકારી લઈશું, બરોબર ને? તો ચલો આપણે પહેલાં આ પાઠને એક એનિમેશન દ્વારા જોઈએ, અને ત્યારબાદ હું તમને પાઠ્યપુસ્તકના આધારે આ પાઠને સમજાવીશ. ચલો ત્યારે પહેલાં એક પિક્ચર જોઈએ, બરોબર ને? कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी. उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी और सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे. दादाजी ने उसे देखा और कहा, देखो वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है. गीता कहती है, दादाजी वह देखिए, काले मुंह का बंदर. दादाजी उसे समझाते हैं, बिटिया वह लंगूर है, लंगूर का मुंह काला होता है. अब दादाजी और गीता आगे जाते हैं. एक जगह गेंडा दिखाई दिया और जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था. साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था. गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई. आगे जाके उसने क्या देखा कि वहाँ भालू दो पैरों पर खड़ा था. अब वहाँ से वो खींचते हुए आगे ले जाती है. आगे उसने क्या देखा? आगे उसने देखा कि एक बड़े से तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी. और फिर गीता कुछ देखा और वो कहती है, दादाजी दादाजी वह देखिए, पत्थर चल रहा है. दादाजी उसे समझाते हैं, बिटिया वह कछुआ है, जब उसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर उसकी खोल में छिपा लेता है और वही खोल उसका रक्षक है. गीता दादाजी की बात समझ जाती है और वहाँ से आगे जाती है. तब एक बड़े से तालाब में मगर तैर रहे थे. जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया और फिर वहाँ से वो आगे गई. कुछ आगे जाती है तो वहाँ एक पिंजरा था और उसमें बहुत सी चिड़िया थी. गीता ने उस सारी चिड़ियों को देखकर खुशी से ताली बजाई. आप देख रहे हो ना? फिर गीता दादाजी को कहती है, दादाजी देखिए वह हरियल तोता है. दादाजी उसे समझाते हैं, हाँ, और इधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी काका कौआ है, उसे कातुआ कहते हैं. तो काका कौआ को कातुआ कहते हैं. गीता कहती है, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गौरैया. पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था. दादाजी कहते हैं कि गीता ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग. वह देखिए, देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है. चिड़ियाघर के में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं. फिर उन लोगों ने आइसक्रीम का ठेला देखा और वहाँ पर दादाजी ने गीता को आइसक्रीम खिलाई. और फिर वह बहुत थक चुके थे, इसलिए दरवाजे से बाहर आए और बस पकड़ी और अपने घर चले गए.
इस प्रकार गीता और दादाजी ने एक बड़ी अच्छी चिड़ियाघर की सैर की। ओके, अब हम इस कहानी को एक अलग अंदाज में हमारी टेक्स्ट बुक के आधार पर भी पढ़ेंगे। तो चलो अब हम टेक्स्ट बुक के आधार पर पढ़ते हैं। इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर। पाठ 5 चिड़ियाघर એટલે કે प्राणी संग्रहालय की सैर। सैर करना यानी मुलाकात लेना, तो प्राणी संग्रहालय की मुलाकात। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। आ पाठ में प्राणी संग्रहालयना કેટલાક પશુઓ વિશેની વાત કરવામાં આવી છે। હવે આપણે પાઠ સમજીએ। તો તમે જાણો છો કે આપણી આજુબાજુ ઘણા બધા પશુ પક્ષીઓ આપણને જોવા મળે છે, પણ સાથે સાથે તમે એ પણ જાણો છો કે દરેક પશુ પક્ષીઓ આપણને બધે જોવા મળતા નથી। ક્યાંક ઉત્તરમાં હોય એ આપણે અહીંયા ના હોય, આપણે અહીંયા હોય ત્યાં ના હોય, બરાબર। ઉત્તર, પૂર્વ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ, બીજા દેશોમાં, દરેક દેશોમાં અલગ અલગ પશુ પક્ષીઓ જોવા મળે છે। ઓસ્ટ્રેલિયામાં જઈએ તો આપણને કાંગારૂ જોવા મળે, આપણે અહીંયા કાંગારૂ એવી રીતે ફરતા જોવા મળે છે નથી મળતા। તો દરેક પશુ પક્ષીઓ બધા પોતપોતાના દેશોમાં કઈ ત્યાંની આબોહવા પ્રમાણે રહેતા હોય છે। હવે એ બધાને આપણે અહીં લાવવામાં આવે તો આપણે એ પ્રમાણેની આબોહવા એમને આપવી પડે। તો આપણે ઘરે તો એને રાખી શકવાના નથી કે જોઈ શકવાના નથી। તો આવા દરેક પશુ પક્ષીઓ જંગલી છે, જળચર છે, બરાબર, પાણીમાં રહેતા જંગલી પશુઓ જે તમે જંગલમાં જઈને જ જોઈ શકો, જે તમે જવાના નથી। તો એવા દરેક પ્રાણીઓને આપણે એક જ જગ્યાએ જોવા હોય તો ક્યાં જઈએ આપણે? ચિડિયાઘર, બરાબર ને? તો ચિડિયાઘર જઈશું તો આપણને એ જોવા મળશે। તો આપણા આ પાઠમાં એવા જ એક ચિડિયાઘરની વાત કરવામાં આવી છે કે ગીતા નામની તમારા જેવી નાની બાળકી પોતાના દાદાજી સાથે ચિડિયાઘર આ પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત લેવા જાય છે અને ત્યાં પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં રહેલા પશુ પક્ષીઓ વિશે જાણકારી મેળવે છે। હવે બીજી વાત કે તમે આ પાઠને જોયું તો તમને કંઈક નવાઈ લાગી? અત્યાર સુધી આપણે ચિત્રપાઠ જોયા, બરાબર? તો ચિત્રપાઠ ભણ્યા તો એમાં શું જોયું? ચિત્રપાઠ ચિત્ર હોય અને એને આપણે વાંચતા હતા, એને ભણતા હતા। હવે અહીં તો ચિત્ર પણ છે અને પાઠ પણ છે, લખાણ પણ છે। તો આપણે આ પાઠમાં લખાણ અને ચિત્રપાઠ બંનેનું મિક્સ કરીને ભણવાનું છે। તો ચલો આપણે પાઠ વાંચીએ। જેમ જેમ વાંચતા જઈશું એમ તમને વધારે સારી રીતે સમજ પડતી જશે। तो कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। तो काले गीता पोताना दादाजी साथे चिड़ियाघर प्राणी संग्रहालय गई हती। उसने देखा कि, हवे जोजो मैं हूँ शू बोलूँ छूँ, ओके। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तो एने शू जोयुं कि शेर, शेर यानी सिंह, तो सिंहना पिंजरानी पासे खूब ज भीड़ हती। भीड़ थवानुं कारण तमे जाणो छो ने, कारण के आ कयो प्राणी छे? जंगली प्राणी छे। ए जंगलमां ज जोवा मळे अने एमां पण ए पिंजरामां होय तो ज जोवा मळे, खुल्लामां होय तो आपणे ऊभा रहीए नहीं। तो आ एक एवुं प्राणी छे के जे तमने प्राणी संग्रहालयमां ज जोवा मळे, कारण के ए अंदर पिंजरामां छे, बराबर। तो एटले ए जोवा माटे तो लोकोनी खूब ज भीड़ जामे। अहींयानो जे कूतरा होय, गाय होय, भैंस होय, हाथी होय, ए जोवा कोई ऊभું રહે નહીં, કહેશે તો મારા ઘરે પણ આવે છે, પણ શેર મારા ઘરે આવે છે એવું કોઈ કહે છે નથી કહેતું। સિંહ તો આપણને જંગલમાં જ જોવા મળે એટલે એને જોવા લોકો ભીડ જામે છે। તો ગીતા કહે છે કે એણે જોયું કે જે શેર છે, સિંહ છે, એની પાંજરાની આજુબાજુ બહુ જ ભીડ છે અને શેર ગરજા તો सब डरकर पीछे हट गए। જેવી સિંહે ગર્જના કરી, ગર્જા યાની ગર્જના કરી, જે અવાજ કરે ને, તો જેવી સિંહે ગર્જના કરી બધા બીને પાછા ફરી ગયા। બધાને બીક તો લાગે ને એની ગર્જનાથી, એનો અવાજ કેવો હોય છે। તમે ગીર ગયા હોવ તો જોયું હશે કે ત્યાં સિંહ તમને પેલું કહેવાય ને કે આપણે અભયારણ્ય એમાં તમને જોવા લઈ ગયા હોય તો ત્યાં સિંહ તમને બતાવે
તો અમુક ગર્જના કરતા સિંહ હોય ને તો આપણો હાથ હલી જાય, જાણે બીક લાગી જાય. એ લોકોની ગર્જના કેટલાય માઇલ સુધી તમને સંભળાય એટલી જોરદાર હોય. તો જેવા સિંહે ગર્જના કરી બધા પાછા પડ્યા. હવે આગળ, સામને લોગ. હવે અહીં બંદર જેવું લાગે છે, પણ આપણા આ પાઠમાં શું છે? લંગૂર. તો સામને લોગ લંગૂર કો શું ખવડાવી રહ્યા છે? હા, મગફળી દેખાય છે તો મૂંગફલી और केला के केले, राइट, केले. केले खिला रहे थे. एक હોય તો केला, બહુ બધા છે તો केले. તો सामने लोग लंगूर को, જે આ લંગૂર નામનું આ બંદરનો એક પ્રકાર છે, તો लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे. दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है. દાદાએ ગીતાને સમજાવ્યું કે જો બેટા ત્યાં શું લખ્યું છે કે ચિડિયાઘર, આ જે પ્રાણી સંગ્રહાલયના પશુ પક્ષીઓ છે એમને ખાવાનું આપવાનું નહીં, કારણ કે ત્યાંના કર્મચારીઓ તેને આપતા જ હોય છે, બરાબર, અને એમને એમનો ખોરાક પ્રમાણે મળતું જ હોય. તમે તમારી રીતે આપો અને કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે, કંઈક માંદા પડ્યા, કોઈ મૃત્યુ પણ પામી જાય, આમાં પોતાની સેફટી માટે પણ એ ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે તમે એને ખવડાવવા જાઓ અને એ તમને હાનિ પહોંચાડી શકે છે, તો એનાથી દૂર રહેવું જ સારું, બરાબર. તો હવે આપણે આગળ વાત કરીએ. તો દાદાજી વહ દેખીએ, ગીતા બોલ ઉઠી, દાદાજી વહ દેખીએ કાલે મુંહ કા બંદર. દાદાજીએ સમજાવ્યું એ વાત ગીતાને મનમાં ઉતરી ગઈ કે આપણે ચિડિયાઘરના જાનવરોને કંઈ ખવડાવવું જોઈએ નહીં. પણ એટલામાં એની નજર એક પિંજરામાં પૂરાયેલ વાંદરા પર પડે છે અને શું કહે છે કે દેખીએ, જુઓ દાદા, આ તો કાળા મોઢાવાળો વાંદરો છે. તો દાદા શું કહે છે? દાદાજી હસ પડે. દાદાને હસવું આવી ગયું અને શું કહે છે? બિટિયા વહ લંગૂર હૈ. બેટા એ તો લંગૂર છે. લંગૂર કા મુંહ કાલા હોતા હૈ. જે લંગૂર છે એક પ્રકારનો વાંદરો છે, વાંદરાનો એક પ્રકાર છે. એના મોઢું કેવું હોય? કાળું હોય અને એની પૂંછડી આપણા ત્યાં જે વાંદરા આવે એના જેમ લાંબી હોય છે. તો કહે છે કે બેટા એ લંગૂર છે. તો લંગૂર કા મુંહ કાલા હોતા હૈ, બરોબર. એક જગહ પ્લેન્ક્સ, કોણ દેખાય છે તમને? हिप्पोपोटेमस के गेंडा? हाँ, गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंग था. તો એટલામાં એને શું દેખાય છે? ગેંડા. એ કેવું હોય ખબર છે? એ એક પ્રકારનું હિપ્પોપોટેમસ જોયું છે ને, એના જેવું ઝાડું અને નીચું પ્રાણી છે. એનું વજન ખૂબ જ વધારે હોય. પરંતુ હિપ્પોપોટેમસ અને ગેંડા છે એક સરખા જેવા, પણ બંનેને ડિફરન્સ જો જોવો હોય તો ક્યાંથી ખબર પડે? એમના મોઢા પરથી. કારણ કે જે ગેંડા હોય એના મોઢા પર નાક આગળ સિંગ હોય છે, જ્યારે હિપ્પોપોટેમસને એવું હોતું નથી. બાકી બંને કીચડમાં, પાણીમાં જ રહે છે. તો એક જગહ ગેંડા દિખાઈ દિયા જિસકી નાક પર બડા સા સિંગ થા. સિંગ એટલે એની સિંગ યાની કે સિંગડું, તો મોટું સિંગડું હતું. આગળ, साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला कौन? लंबी गर्दन वाला जिराफ टहल रहा था. तो साथ वाले बाड़े में नजीकवाળા બાડે યાની કે એક જાતનો વિસ્તાર કે જ્યાં બંધ કરવામાં આવ્યો હોય કે જેથી પ્રાણી બહાર ના આવી જાય. તો સાથ વાલે બાડે મેં લાંબી ગરદન વાલા એક जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था यानी घूम रहा था, ફરી રહ્યો હતો. હવે આગળ, ગીતા દાદાજી કો ખીંચતે હુએ આગે લે ગઈ. ગીતાએ અત્યાર સુધીમાં ઘણું બધું જોયું. શેર જોયો, બરાબર, લંગૂર, પછી ગેંડા, પછી જીરાફ, બરાબર. હવે દાદાજીને આગળ લઈ જાય છે. આગળ એને શું જોયું? વહાં કોણ દેખાય છે? हाँ, भालू. तो वहाँ भालू दो पैरों पर खड़ा था. दो पैरों पर खड़ा था. અત્યારે ફોટામાં 4 पैर પર ઊભો રહેલો બતાવે છે, બરાબર. પણ 2 पैरों પર એટલે આમ ઊભો રહેલો, જે તમે
આપણે જે આગળ પિક્ચર બતાવ્યું ને એમાં જોયું હશે. તો આ ભાલુ છે એ 2 पैरों પર ખડા થા. ભાલુ વિશે તમે બહુ બધું જાણતા હશો, બરાબર ને? ડિસ્કવરી ચેનલ પર ભાલુ પર બહુ જોવામાં આવે છે. ભાલુ આમ શાકાહારી છે, બરાબર, પણ આમ માંસાહારી પણ ખરો જ, બરાબર. અલગ અલગ જગ્યાના ભાલુઓમાં પણ અલગ અલગ જોવા મળે છે. ઉત્તરના ભાલુઓ જો તો વ્હાઈટ છે, બરાબર. તો ભાલુ પણ તમને પણ ભાલુ જોઈને ગમે, મોટો જાડો કટ્ટો હોય તો બહુ જ ગમે આપણને જોવો. તો એક तालाब में रंग बिरंगी कौन છે? मछली और बतख. શું? बतख तैर रही थी. તો બાજુવાળા એક જગ્યા આગળ से જાય છે તો આગળ એને શું જોવા મળે છે કે એક તાલાબ में रंग बेरंगी कौन દેખાય છે? માછલીઓ और बतखो. बतख यानी बतख. ओके. तो बतख तैर रही थी. तो बतख तरी रही थी. गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा, ગીતા તમારા જેવી ચંચળ છે, એક જોવે અને તરત બીજું, બરાબર. તો હજુ તો આ જોવે છે, જોતાં જોતાં એની નજર બીજા પર પડે છે. તો એ દાદાને ઇશારો કરીને બતાવે છે કે દાદાજી વહ દેખીએ પથ્થર ચલ રહા હૈ. દૂરથી એને એવું કંઈક લાગે છે કે કોઈ પથ્થર છે એ ચાલી રહ્યું છે. દાદાજી ઉસે સમજાતે હુએ બોલે. તો હવે દાદાજી જોવે છે કે આ પથ્થર શું છે, તો એ જોવે છે અને પછી એને સમજાવે છે કે બીટિયા આ કોણ છે? કછુઆ. શું કહેવાય એને? કછુઆ. કછુઆ એટલે કાચબો. તમે જોયું હોય ને, કાચબો જળચર પણ હોય છે, એટલે પાણીમાંનો કાચબો અને જમીન પરનો કાચબો અલગ અલગ હોય છે. તો એ કછુઆ હૈ. तो दादाजी हमें હવે समझावे છે कि बेटा ये तो एक कछुआ है. जब उसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है. તમે જુઓ છો ને કે આ કછુઓ છે તો આ એની ખોલ છે, એટલે કે આ ભાગ છે ત્યાં એ અંદર જતો રહે, એટલે એને ચારે બાજુ એ કવર થઈ જાય અને એને કોઈ મારી શકે નહીં. તો જ્યારે એને કોઈ વસ્તુનો ડર લાગે તો એક ભગવાને એને રક્ષા માટે આપ્યું છે, કારણ કે કછુઓ છે એકદમ ધીરો છે, બરાબર, એનું શરીર બહુ જ ભારે છે. તો એને પોતાનું રક્ષણ કરવું હોય તો એ દોડી તો શકવાનો નથી, નાનું પ્રાણી છે, કોઈ પણ એને મારી શકે. તો ભગવાને એક રચના કરી છે એના માટે કે એ પોતાનું મોઢું અંદર નાખી દે તો એ ચારે બાજુથી બોલ જેવો થઈ જાય. પછી એને ગમે તેટલું તમે મારો તો મારે નહીં. હા, પાછળનો ભાગ ઊંધો કરો તો મારે, બાકી એના ઉપરથી મોટું વ્હીકલ બસ પણ ચલાવો તો એને કશું થાય नहीं. तो दादाजी उसे समझाते हैं कि बिटिया यह कछुआ है. जब उसे डर लगता है तो अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है. બરાબર. પોતાની જે ખોલ છે એટલે કે એનો ઉપરનો ભાગ છે, કવચ છે, એમાં એ છુપાવી દે છે. ખોલ ही इसका रक्षक है. એનું રક્ષા કોણ કરે છે? આ ખોલ જ કરે છે, બાકી એની પાસે બીજું કંઈ છે નહીં. ગીતા દોડ કર આગે ગઈ. ગીતા દોડે છે અને આગળ જાય છે. હવે આગળનો પાઠ આપણે બીજા પાઠમાં ભણીશું. ઓકે.